Good afternoon, and thank you for coming to our presentation. For those of you who have only a little bit of English, I promise you I will only be 5 minutes. The bulk of the presentation will be done by my head of Arabic, Ms. Samira, and she has some very wonderful practical ideas for you. I'm just going to give you a little bit of history about us. We are an all-girls school, except for the early years. We have 670 students, and we're 8 years old. It's been a very interesting 8 years as we've developed, and our demographics are very interesting. Although we're an American curriculum school, 60% of our population is Emirati. 80% of our population are Arabic speaking. Hence, Arabic is extremely important in our school. We are part of a group of schools that belong to Talim. Talim is also 8 years old, and it has about 6 schools and about 3 or 4 nurseries that we're working with right now in Dubai and in Abu Dhabi. What attracted me to Talim was its goal. It wanted to create a level playing field for all students internationally. It wanted students from Dubai and the Middle East to be able to compete anywhere in the world. And they wanted our students to be successful world global leaders. Okay? Now, with Talim's mission, we at each of the schools had to begin to think about how were we going to bring about this? How are we going to create these world citizens? How were they able to compete? And so what we did was, we put some things in. We said you have to have intellectual curiosity, you need to be an independent and critical thinker, you need to have good communication and problem solving, and you have to have a passion for learning. Well, these are really wonderful, ideal goals. But you and I know every day we go to school, we go into our classroom, and how does that translate for us into every day being in a school? What does it look like? What do those things look like in our students? Well, if you know anything about the framework for DSIB, you notice that in 3.1 and 3.2, they're very clear on what teaching looks like, unacceptable teaching, good teaching, outstanding teaching, but also what does good and outstanding learning look like? And if you begin to think about that, remember we want to create citizens of the future, citizens who will be successful. We have to begin to develop a different kind of student. And they very clearly outline for you what are some things we should be able to see, because we have these great ideals, these wonderful mission statements, but how do we see that? How do we measure that in a classroom? And there are some things, and you can go to your framework. They're directly from the framework. I haven't created these myself. But if I think about it, and when I want to look at outstanding learning, the student of the future or the global citizen, these are some things I think I can see. DSIB thinks that's also outstanding learning. So we really need to focus on this if we want to create what we say we want to create in our school and in Talim. Again, I'm a very practical person, and I immediately want to find out, how am I going to do that? What secret am I going to give my teachers to be able to go into the classroom? And so one of my colleagues shared with me, another Talim colleague, we call it LOLOLO. And basically, in order to see the things that DSIB say are outstanding learning, you have to give students time to do them.
I remember my history teacher back in high school. He walked in, he sat on the edge of the table, and he read to us for 50 minutes, right out of his notebook. Then I got to go home and answer the questions. Was I doing outstanding learning? Probably not. Only if I may have been an exceptional person would I have been able to do some of those things on my own. I didn't have the ability to do them in school. Well, we have told our teachers, if you have a class period, 10 minutes of this period should be you giving directions, giving initial talk, some basics. The rest of the period, the bulk of the time should be spent giving them those opportunities to do the things that we had on that list for DSIB, to be able to apply their knowledge to real life, to be able to explain what they've learned, to be able to work in a group. All of the things that we say are what we need people to be like when they are successful global citizens of the world. Those are the things that we have to give them time to do. And then the last LO is where you again give them some time to reflect on what has happened during those opportunities, so that they can share with you where they are, so you know where to start the next time you meet them. Okay? It's simple. So we go around school, we say LO, 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 LO. Okay? And everybody, I said, where's your LO? And they said, oh, yeah, I forgot it. Okay? So it's become kind of a part of our culture now. Samir? The Arabic department has been brilliant at working at this. They really have. They're an amazing group of women who are working really hard, and they've done some wonderful changes. When we first started the school, and Samira and I worked together from about 7.5 years now. We used to have parents almost weekly come to us and say, I don't know if you're following the curriculum. You're not using every page in the book. The teacher isn't correcting every page. And my child doesn't like Arabic, only wants to go to the English classes. Well, that was a real problem, really a problem, because that's what parents knew about how to teach Arabic when they went to school, just like when I had the teacher read from the book to me. So it's taken us a really long time to work with our parents, but what we found is that our students love going to Arabic class now, because what we did was we looked at what they like to do. They are digital citizens. They love hands-on activities. They love to relate what's happening in Arabic to what's happening in the world. We're doing those things in English as well, in our English classes. So they love it. And some of the ladies, and they put this together, these are some of the techniques that they are using to engage their students, to help them be successful, to help them be global citizens. Now, you don't have to copy those down, because Samira has it all in Arabic with wonderful examples and information for you. I'm just doing the beginning. But what we have is a lot less of talking and a lot more of this. Okay? So I'm going to turn this over to Samira, and May, you probably do. I'll turn it for you. You sure? Okay. I won't know when to turn. مديرتي مس ديليس على ما قدمته بالنسبة للموضوع الذي سنتحدث عنه، وسأكمل من حيث بدأت مس ديليس. تدريس أقل، تعلم أكثر. كيف نحكم على نجاح عملية التعلم
التعلم بهدف تحقيق تدريس أقل وتعلم أكثر. يعني تدريس أقل من قبل المعلم، شرح أقل، وقت أقل من قبل المعلم، وتعلم أكثر وعمل وكتابة ومحادثة ومناقشة وشغل باليد من قبل الطالب. هذا هو الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله. فإذا أردنا أن نتحدث عنه يجب أن نرى هل نحن ناجحون في تعلمنا؟ هذا الشيء الذي سنتكلم فيه. متى يكون تعلمنا ناجحا؟ إذا أشركنا الطالب في التعلم يكون تعلم أطفالنا ناجحا. إذا أشركناهم في التعلم الطلاب سيستمتعون بالتعلم وسيقبلون نحو التعلم، وكأن لسان حالهم يقول أسمعني سوف أنسى، أرني لعلي أتذكر، أشركني أتعلم. التعلم الناجح يكون بأن نعلم الطلاب كيف يتعلمون، نعلمهم كيف يتعلمون ثم نضعهم على الطريق فيشقون طريقهم في الحياة. نعلمهم للحياة، نعلمهم لمستقبلهم، نعلمهم لزمانهم. فأنت إن أعطيت طفلا أو شخصا سمكة سيأكل مرة واحدة، أما إذا علمته كيف يصطاد فسيأكل السمكة طيلة حياته. وأنتم كما تعلمون الانفجار المعرفي الآن في وقتنا انفجار معرفي، لا نستطيع أن نعلم ماذا سنعلم، هذا أم هذا أم هذا. نحن نعلمه كيف يتعلم ونتركه يتعلم في حياته. نعلمه لزمانه لأنه مختلف عنا. فكما قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: علموا أبناءكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. هؤلاء الأطفال أطفالنا حتى تعليمهم كيف يصطادون السمك. هل سيصطادون السمك كما اصطدناه نحن في زماننا؟ حتى طريقة اصطياد السمك الآن اختلفت وأصبحت متعددة ومتنوعة. نستطيع أن نصطاده بطرق كثيرة جدا ليس كما كانت طرق بسيطة على أيامنا. فنحن نعلمهم حتى يواجهوا تحديات الحياة. زمنهم يتطلب أشياء كثيرة مختلفة، زمنهم يتطلب التكنولوجيا. الآن في زمنهم يعملون الآن على مشاريع ضخمة كثيرة تحتاج إلى التعاون وإلى التعلم التعاوني. فنحن نعلمهم ضمن مجموعات نجهزهم كي يتعلموا وكي تواجهوا تحديات الحياة. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ في نظرية أو قاعدة 80-20. ماذا تعني هذه القاعدة؟ تعني أن الطالب يتعلم ويكتب ويقرأ ويعمل بيديه في عملية التعلم بما نسبته 80% من وقت الحصة الدرسية، وللمعلم فقط 20%. هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ أعتقد أنه يمكن أن يتحقق بطرق بسيطة وسهلة جدا. مثلا إذا أردت أن تدرس هدفا، اكتب الهدف الذي تريد أن تدرسه، اكتب دور الطالب ومهام الطالب، ثم فقط اجعله ينطلق واجعله يعمل. خطط لذلك دائما، تستطيع ذلك. الهدف يعني من هذا أنا عندي يعني آراء متواضعة وأساليب متواضعة، وأنا متأكدة أنكم عندكم الكثير من الأساليب الرائعة والمبدعة. الهدف من هذا اللقاء هو أن نعطي مفاتيح تفتح الأفق لتعلم أكثر وتعليم أقل، حتى يعي المدرس وينظر لنفسه حين يشرح الدرس أنه لا يستهلك وقت الحصة كاملة. الطلاب أصبحوا يملون من أسلوب المحاضرة. التعلم الناجح يكون بأن يخرج المعلم من أسلوب المحاضرة التقليدي إلى أساليب فعالة أكثر تناسب هؤلاء الطلاب، لأنهم يختلفون. فهكذا يكون التعلم ناجحا. نستطيع أن نحقق تعلم أكثر إن خرجنا عن أسلوب المحاضرة التقليدي، وإن كان أحيانا مفيدا. هو أسلوب من الأساليب على فكرة، لا نريد أن نقول سنلغي الأسلوب نهائيا. أحيانا هو أسلوب من الأساليب، لكن لا نركز عليه ودائما نركز ودائما نشرح بأسلوب المحاضرة، لأنه في كثير من الأحيان يكون مملا. هناك طرق وأساليب عديدة نستطيع أن نتبعها لتحقيق تعلم أكثر، نركز على تعلم أكثر. مثال على ذلك التعلم بالأركان في المراحل الابتدائية، الربط بين المواد، التعلم الذاتي الذي يقدم تحديات كبيرة ويجعل الطالب يتعرف على نفسه ويبحث في حسب ميوله ويتعلم ضمن طاقاته وقدراته. توظيف نظرية الذكاءات المتعددة في التعلم بالممارسة، بالمشاريع، بالعرض الشفوي. هذه فقط على سبيل المثال.
للحصر لأن الأساليب كثيرة جدا. أنا أعطي أمثلة وأترك لكم البقية. تماما كما نفعل مع الطلاب. من الأساليب التي يمكن أن يتبعها المعلمون لتحقيق تعليم أقل وقت أقل من قبل المعلم وتعلم أكثر، مثلا التعلم عن طريق اللعب. هنا ذهبت الحصة حصة تعبير. لاحظوا ركزوا معي، الحصة حصة تعبير. ذهبت الطالبات إلى ساحة المدرسة، لعبنا لعبة الغميضة، ثم صعدنا إلى الصف وكتبنا موضوع تعبير يصفنا فيه لعبة الغميضة. انظروا كم ستكون الطالبة متشوقة لتصف ما حدث معها. مثلا طالبة من الطالبات في المرحلة الابتدائية أخذت تصف اللعبة بحماس لأنها مرت بالتجربة، مارست التعلم وأرادت الآن أن تتحدث عن هذه التجربة. تعلم أكثر عن طريق المسابقات. طالبات في المرحلة الثانوية والإعدادية أنشأنا مسابقات خاصة بدروس اللغة العربية، وعلى فكرة هذه المسابقات يمكن أن يحتفظ بها كمصدر من مصادر التعلم. يعني أن التعلم الناجح يكون بأن يخرج المعلم من فكرة أن المصدر الوحيد للتعلم وللمنهج هو المعلم والكتاب المدرسي فقط. يوجد مصادر عديدة أخرى، لكن أريد أن أركز على أهم هذه المصادر. أهم المصادر هو الطالب. تعرفون الطلاب يعرفون معارف أكثر مما نتخيل نحن المدرسون. أحيانا بعض الطلاب يعرفون معارف عن مواضيع معينة أكثر من معلميهم أنفسهم، لأنهم مارسوا خبرات وتجارب مختلفة عن المعلمين. فنحن دائما نركز على الطالب، نحترمه له ونرفع مستوى التحديات، وسترون أنه سيصنع المعجزات. هذه مسابقة صنعتها طالبة في الصف 11 على درس جحا وفيلتا يوريك. إعادة أسلوب درس، إعادة إخراج درس بأسلوب آخر. هذه أنا أريد أن أركز على هذه النقطة لأنها نقطة بسيطة جدا. الطالب يكون التعلم ناجحا إذا هضم الطالب المادة واستوعبها فأصبحت جزءا من تفكيره، جزءا من منظومته الفكرية ومن عقله اللاواعي، ونقلت حولها إلى أساليب أخرى. تماما كما الطعام، متى تبدأ الاستفادة منه؟ بعد أن يهضم. أيضا هنا بعد أن يهضم الفكرة ويهضم المعلومة تتحول إلى واقع عملي يستدعيه حين يحتاج ويعيشه في واقعه المعاش. كيف يكون ذلك؟ أعطيه الكتاب وثق بقدراته واجعله يقرأ الدرس ويحوله إلى شيء آخر. مثل هنا مثلا حولوها إلى كتيب صغير. بعد إذنك ده حسب المالتيبل انتليجنس، كل واحد كمجموعة من الأطفال بتحب اللي هتحولها لغنوة أو تحولها لرسم. ده اللي انت تقصديه صح؟ طبعا صحيح. سنتحدث إن شاء الله لاحقا عن هذا. أيضا هنا درس تحول إلى كتيب عن أسرار النجاح السبعة. هنا شيء مختلف تقريبا. المعلمة في الصف 9 طلبت من الطالبات قبل البدء بدرس الجنيهات الخمسة، وهو قصة في الكتاب وليس عليه مجموعة من الصور، طلبت منهن واجبا قبل البدء بالحصة ماذا يفعل؟ ارسمي القصة، اقرأيها في البيت وارسميها ثم تعالي لنبدأ درسنا. أحضرت الطالبات رسوماتهن، هذا نموذج من رسومات بعض الطالبات وتحدثنا عن صورهن. انظروا الطالبات هن اللواتي عرضنا الدرس وتكلمنا عنه وتكلمنا عن جميع المهارات. المعلمة كانت فقط ميسرة للتعلم وموجهة لهؤلاء الطالبات. درس استماع في الصف السابع، قصة سينيوريتا. المعلمة قرأت القصة، الطالبات لا يمتلكن المادة لا يمتلكن القصة، حولت الطالبات المادة إلى مشروع ظهرت فيه خصائص شخصيات القصة. الذكاءات المتعددة، تعلم ذكاءات متعددة. هنا طلبت المعلمة من الطالبات أن يعدن إخراج الدرس بأساليب متنوعة حسب نوع الذكاء. فمثلا على سبيل المثال هنا طالبة رسمت القصيدة، فهي إذا أرادت أن ترسم القصيدة يجب أن تفهم مفرداتها، وهذا ما نريد. الهدف النهائي هو أن تفهم القصيدة، أليس كذلك؟ كيف يتحقق الهدف؟ بأساليب متنوعة حسب ذكاء هذه الطفلة وحسب ميولها وحسب مواهبها. طريقة أخرى من طرق تعلم أكثر، التركيز على التعلم، هو عندنا في الروضة. وأعتقد أن في يمكن أن يطبق في أماكن كثيرة.
في المرحلة الابتدائية هنا التعلم التكاملي. درسوا الطلاب حرف الفاء في الروضة، ميزوا حرف الفاء، درسوا عن الفواكه فواكه، عملوا أعمال يدوية، تعلموا أن الفواكه مفيدة للصحة، طريقة العناية بالفواكه، من خلق الفاكهة، تعرفوا على خالقهم، أشياء كثيرة محيطة. هذا تعلم تكاملي. ثم بعد ذلك مارسوا تعلمهم بأن صنعوا عصير الفراولة ففراولة، وشربوا العصير وهضموا العصير. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ المخرج النهائي للتعلم. كتبت طالبات الروضة الأولى أنا أحب الفواكه، وطالبة من الروضة الثانية كتبت أنا شربت عصير الفواكه، طعمه كان لذيذا وهو مفيد ويقوي الجسم. هي تكلمت من الخبرات التي عاشتها ومن ممارستها للتعلم، وهذا هو المخرج النهائي الذي نريده لهذه الوحدة. تعلم أكثر عن طريق العرض الشفوي. كما قلنا إذا هضم الطالب المادة يستطيع أن يحولها إلى ما شاء من أساليب، مثل هنا العرض الشفوي، وهو طبعا لا يخفى عليكم فائدته الكبيرة في تقوية شخصية الطالب، لأنه في الحياة أيضا نحن نخرجه للحياة، سيقف أمام جمهور، سيكون مسؤولا، سيكون معلما، فتعلمه على الإلقاء وأسلوب التعامل مع الناس. شخصية القصة العربية، قرأت كل طالبة قصة وتمثلت شخصيتها ولبستها وتحدثت عنها، هذا أسلوب آخر. الدرس يتحول إلى ممارسة. درس النقد البناء تحول إلى نقد لبرامج تلفزيونية عرضت في بعض القنوات العربية، وهنا على سبيل المثال نقد لبرنامج خواطر سبعة. التعلم بالممارسة، هنا هذا الشيء مهم أحب أن أركز عليه. نعرف أن من مخرجات التعلم التحدث بالعربية الفصحى، ومما لا يخفى عليكم أن هذا تحدي كبير يواجهه خصوصا أبناء البلد الذين يتكلمون باللهجة الإماراتية العامية أو حتى بلهجات عربية أخرى. نحن بدأنا مشروعا في بداية العام مع طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية، مشروع تحويل المرادفات، مشروع تحويل المرادفات العامية إلى فصحى. يعني أي كلمة البنت تريد أن تقولها فلا تجد بديلا فصيحا لها، تكتبها على دفترها ثم تكتب البديل الفصيح لها، فأصبح عندنا إماراتي فصيح. عندنا أيضا في المعجم الوسيط أو الوجيز عربي. ننوي بإذن الله تعالى في نهاية هذا الشهر أن نطبع هذا المعجم وأن يكون في متناول أيدي طالباتنا حتى يساعدهن في التحدث بفصاحة وفي الكتابة بفصاحة، فيكون مرجعا لهن في فصولهن. نحن بالنسبة لنا إماراتي لأن النسبة الكبيرة عندنا إماراتيات، ولكن يمكن أن يطبق على أي لهجة أخرى في مدارس أخرى حسب الطلاب الموجودين. تعلم أكثر بالممارسة، هنا عنوان الدرس إعداد برنامج تلفزيوني، والطالبات مارسنا هذا. سأعرض عليكم مقطعا بسيطا جدا كيف يساعد الممارسة على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز الأخبار لمؤسسة دبي للإعلام، التحية تأتيكم من شيماء المعلم، ونبدأ معكم نشرة أخبار الإمارات، وهذه أهم العناوين. تم القبض على أقدم وأفضل ساحرة أفريقية في الإمارات. خادمة إندونيسية تسحر البيت 63 مرة ويتم حكم القصاص عليها في مكة المكرمة. أخبار اليوم تعرفكم على معنى السحر، أنواع السحر، أسباب انتشاره، وأهداف الساحر. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر من طبعا هنا يعني هو مشروع متكامل، هذا يعني عرض نموذج، ولكن استخدام التكنولوجيا ودمج التكنولوجيا في التعلم شيء مهم جدا، لأن هذا الجيل كما قالت مديرتي هو جيل التكنولوجيا، لا نستطيع أن نفصل أن نبقى محصورين بين جلدتي الكتاب. هذا الدرس الذي في كتاب وزارة التربية والتعليم يجب أن يخرج إلى الحياة بطرق عديدة حتى يستمتع الطالب بالتعلم، حتى يقول العربي ممتع والعربي كول كما يقول يتكلمون عن لغات أخرى. تعلم أكثر عن طريق الأركان في المرحلة الابتدائية. الأركان learning centers كما يقولون في اللغة الإنجليزية، يمر الطفل على كل ركن ويمارس التعلم ويحقق مخرجات التعلم المطلوبة. تعلم أكثر عن طريق المشاريع. مشروع الخط الجديد في مشروع الخط أننا أدخلنا الآيباد هذا العام في تعلم الخط. إذا ذهبتم إلى الابليكيشنز في الآيباد ستجدون هذا التطبيق،
ويمكن أن يطبق في تعليم الخط. انظروا كيف كم تستمتع الطالبات في كتابة الخط باللغة العربية بدمج التكنولوجيا في نفس الوقت. تعلم عن طريق المشاريع، مثلا درس حسن الخلق تحول هنا إلى مشروع. كتبت الطالبات الأخلاق المتقين، وهنا أحضرنا ميزانا ووضعنا أخلاق حسنة أخلاق سيئة، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فبقيت الطالبات يفكرن في أخلاق حسنة ويكتبنها ويضعنها في الميزان، لأنهن يردن أن ترجح كفة حسن الخلق، حتى رجحت وحتى تغلب الخلق الحسن على الخلق السيء. التعلم الذاتي مهم جدا جدا جدا. التعلم الذاتي فيه ممارسة، فيه تحدي، فيه نتائج. نحن نطلق العنان لكل طالبة تتعلم ذاتيا، تكتب بحوثها ونرى كم تستطيع أن تصل إلى أقصى حد من قدراتها. فيه فتح لآفاق التعلم، فيه حرية، فرصة لاختيار طرق متعددة في البحث. من أمثلة على التعلم الذاتي بحوث أنشأتها الطالبات على مدينة أحببتها، بحث عن حالة زواج ناجح. هنا أحببت أن أريكم كيف نحن نكلف الطالبات في المرحلة الثانوية بعمل البحوث أو بعمل المشاريع. يعني نبذة بسيطة تطلب المعلمة من الطالبة تماما. نحن ندرس كما في قسم اللغة الإنجليزية، المشروع له روبريك أو جدول معايير للتقييم، وله علامات ودرجات، وزن نسبي للدرجات التي تقدمها الطالبة. مثلا طلبت المعلمة عدة طلبات هنا، وضعت معايير التقييم، وضعت شروط لكيفية عرض هذا المشروع. مثلا هنا نموذج على حالة طلاق، دراسة حالة طلاق، حالة وجود الأهداف هي معروفة. يعني هذه حالة الطلاق التي حدثت في اليمن وتكلموا عنها في القنوات. في قبل أسبوعين تكلموا عنها. هذه طفلة عمرها 8 سنوات، يعني زوجها أهلها. درست طلبت هذه الحالة، جاءت في برنامج كلامنا واعٍ قبل أسبوعين. هذه الطفلة قبل 5 سنوات تقريبا هي طلبت الطلاق، حملت نفسها في سيارة وتركت بيت أهل زوجها وذهبت إلى المحكمة وقالت لهم أريد الطلاق. فأصبحت قضية عالمية، وألفت مؤلفة أجنبية كتابا على حالة وجود الطالبات. درسنا هذه الحالة، تكلمنا عنها، وضعنا حلولا مقترحة لهذه الحالة. فهنا التعلم يحقق أهدافه، التعلم يخرج للحياة، لأن الطالبة هذه ستذهب إلى الحياة وسترى، هي ستتزوج وتنجب، ستتجنب الطلاق في حياتها، ستحرص على أن يكون زواجها ناجحا وأن تكون أسرة سعيدة. التعلم الذاتي مع التكنولوجيا هو التعلم الفعال الناجح. التعلم بالقرين وما له من أنتم تعرفون، يعني أنا لن أشرح، ولكن هي أساليب أنا أعرضها كما قلت على سبيل المثال. تقييم الطالب يثبت أن التعلم الذاتي وأن التعلم هو ناجح أو غير ناجح. دمج التكنولوجيا في حصص اللغة العربية. يوجد مواقع أخرى، أحببت فقط على سبيل المثال أن أريكم موقع من المواقع التي نستخدمها في مدرستنا، والله يعني جميلة جدا. إن شاء الله هذا الباوربوينت سيحفظ في موقع whatworks.gov.ae، فممكن أن تطلعوا على هذه المواقع. توظيف التقنية في حصة اللغة العربية. هنا الروضة الثانية يكتبن اللغة العربية باستخدام الآيباد. ممكن ترجعنا الموقع؟ الموقع whatworks.gov. عشان هما بيرسموا ورا مش الموقع موقع whatworks. هي whatworks هنا في المعرفة لها موقع نعم يحملون فيه جميع المحاضرات، فهو مفيد جدا للغاية، وأيضا هذا سينزل فيه إن شاء الله. لا الموقع تبع موقع الأريبيا سكول أرابيا. أريبيا سكول، المدرسة العربية schoolArabia.net. انتقل إلى صبر. الثاني whatworks.gov.ae. في النهاية، هل نستطيع أن نعلم أطفالا أو طلابا رغما عنهم وهم لا يرغبون بالتعلم؟ لا نستطيع. أي وسيلة من الوسائل التي تكلمت عنها لن تنجح إلا إذا اقتنعوا بأهمية تعلم هذه المادة.
طب ماذا عن لغتنا العربية؟ يجب أن يقتنعوا بأن اللغة العربية مهمة، وهذا ما أخذناه على عاتقنا، وأعتقد أن كل مدارس دبي تأخذه على عاتقها أيضا ولا يقصرون في ذلك. نحن في مدرستنا وضعنا مخرجات تعلم بعيدة المدى. طالبتنا التي تتخرج من مدرستنا في الصف 12 كيف نريدها أن تكون؟ كيف نريد أن يكون مستواها باللغة العربية؟ ما المخرجات بعيدة المدى أو ترانسفير جولز كما يسمونها باللغة الإنجليزية لمادة اللغة العربية؟ أن تتحدث اللغة العربية بطلاقة، شفاهة، أن تفهم ما تسمع، أن تتواصل كتابة وقراءة. هذه المخرجات النهائية لمادة اللغة العربية. هذه المخرجات نحن مع طالباتنا في المرحلتين الإعدادية والثانوية وضعناها معا. تخيلوا، لكم أن تتخيلوا طالباتنا هن اللاتي صنعنا هذه المخرجات معنا حتى يقتنعن بأهمية اللغة العربية، ووضعناها في جميع الصفوف. فكلما تدخل معلمة تتذكر الطالبات هي موضوعة في أعلى الصفوف، تتذكر الطالبات لماذا أنا هنا؟ لماذا يجب أن أتعلم هذه اللغة العظيمة، هذه اللغة الجميلة؟ فهي دافع لتعلم اللغة العربية، يشجع الطالبات على حب اللغة العربية وعشق اللغة العربية وتعلمها. أسباب كثيرة طبعا كما رأيتم دفعتنا لتعلم اللغة العربية. أتمكن من التعبير عن نفسي بلغة القرآن لكي أعتز بعروبتي وأحب وطني، لأنني أعتز بعروبتي وأحب وطني، لأتمكن من التعبير بلغة سليمة وواضحة عن أفكاري ومشاعري. وأيضا أدرك ما أتلقاه من تعبير غيري. أهداف سامية وعظيمة تتحقق بإذن الله تعالى إن وعت الطالبات بأهميتها. أستاذة سميرة، حضرتك بتخطي كله للعرب. نعم. هل المدرسة عندك ما فيهاش كمان لغير العرب؟ ما دي كمان أهمية لكي تخليهم إن هم يحبوا اللغة العربية. صحيح. كل الأنشطة اللي محطوطة كلها لأطفال عرب، لكن لغير العرب إنك تجذبيهم إن هم يعملوا دي، ده التحدي نفسه. صحيح، هو تحدي كبير، لكن هنا نحن تكلمنا عن اللغة العربية، صف اللغة العربية، لكن هنا طبعا تحدي كبير يمكن أن تطبق بعض هذه الأساليب، ولكن لابد تكون فيها في تعليم هذه المناطق. هي مهارات لغوية، اللغة تعلم اللغة شيء عالمي، يعني في كل العالم اتساع باللغة. لكن طبعا غير المناطق تعلم أي لغة كلغة ثانية أو كسكندري لها أساليب تختلف قليلا إن كانت تتشارك، وأيضا تختلف قليلا عن أساليب تعلم اللغة العربية أو أي لغة كلغة أخرى. هنا مخرج نهائي، مخرج نهائي طالبة لأنها عرفت لماذا هي تتعلم اللغة العربية. أحببت أن أظلل وأسلط الضوء على ما كتبته طالبة من طالباتنا في الصف 12. سأقرأ لكم المظلل. نعم إنها عربية. اللغة هي أساس الأمة، فكم من أمة ضاعت لغتهم فضاع أصلهم. انظروا هنا مثلا ماذا تقول: الأمة ستتطور، انظروا كيف هي متفائلة، سوف يراها الغير بعين الاحترام. هذا ينطبق على أي لغة، فماذا إن كانت هذه اللغة هي اللغة العربية؟ فماذا إن كانت هذه اللغة لغة القرآن وحتى لغة أهل الجنة؟ فعيب وحرام علينا أن نضيع النعمة التي ولدنا بها كالهباء المنثور. هذا مخرج من مخرجات التعلم النهائية. طالباتنا أيضا في المرحلة الثانوية قمنا بعمل مشاريع إلكترونية عن الدفاع عن اللغة العربية. سأعرض عليكم فقط يعني بعضا من أحد المشاريع. هنا في هذا المشروع ستعرفون ما يجري. أنت ستقول لي ماذا يريدنا المشروع. البنت مع الخادمة. ميري تعالي سوي قلت الشيلة مال أنا بصير المدرسة بسرعة. جلدي منى هذا بس ما انت يجي. زين يا ودي انت شنطة مال أنا. نسيت نسوي البحث العربي مال لغتنا هويتنا. المشكلة الأولى التي تؤثر على اللغة العربية هي التكلم مع الخدم بطريقة غير صحيحة. المعلمة مع الطلاب. السلام عليكم يا طلابي الأعزاء، كما تعلمون عنوان درسنا اليوم هو لغتنا هويتنا.
معلمة لقد أني نسيت أن أكتب البحث لأن أمس كنت أنشغل مع أختي. نعم يا معلمة، أيضا أنا لم كتبت البحث لأن والدتي كانت مريضة. المشكلة الثانية التي تؤثر على اللغة العربية هي عدم اهتمام بعض الناس بالتكلم باللغة العربية الفصحى باستمرار. الصديقتان والمشروع. يمي هذا لذيذ. بليز هل يمكنك تقريب الكيك؟ ثانك يو. هيا يا ماي فريند، دعينا نناقش مشروع الأرابيك. كيف يمكننا إنجازه والانتهاء منه؟ عربي انجليزي. المشكلة الثالثة التي تؤثر على اللغة العربية هي دمج لغة أجنبية مع اللغة العربية في الحوارات. يجب ألا تكون مجرد كلمة نافذة، لغته حياة وبها ترتقي أمتنا. هذا مشروع دفاع عن اللغة العربية. ختاما يعني أرجو أن أكون وفقت يعني بعض هذه الأفكار المتواضعة التي ستفتح لكم ولي أيضا أنا إن شاء الله مفاتيح في التركيز على اللغة العربية، حب اللغة العربية، في تعلم أكثر للطلاب من قبل الطلاب وتعليم وشرح وتلقين أفكار من قبل المعلم. شكرا جزيلا لكم.